جوتیاں اور چھتر، یہ لفظ تو بڑے سخت ہیں، ان کو حذف کرا دیا گیا جو اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے جناب ایاز صادق صاحب کی جانب سے، لیکن پاکستان کی سیاست کا ماحول کچھ ایسا ہی ہے. اگر میرے جیسا ایک عام صحافی اس اصطلاح کو استعمال کرتا ہے تو بہت سے لوگ سیکھ پا ہو جاتے ہیں، لیکن ماحول ایسا ہی ہے جہاں جوتیاں اور چھتر شاید دونوں ہی کافی قابل استعمال ہیں اور استعمال ہو بھی رہے ہیں. میرے خیال میں یہ نیا موڈس آپرینڈی ہے پاکستان کی سیاست کا. اب یہ استعمال کس کے حصے میں آتا ہے اور اس کا شکار کون بنتا ہے، یہ ہم اگر پچھلے 1-2 سال کے اندر دیکھیں تو ایک اور ہسٹری ہے، اس سے پیچھے چلے جائیں تو ہسٹری مختلف ہو جاتی ہے، لیکن اس کے اوپر بھی بات کریں گے. آج پاکستان کے ایوانوں کے اندر گفتگو اس حوالے سے بھی ہوتی ہے کہ پاکستان کے اندر کیا واقعی ایگزیکٹو، جوڈیشری اور پاکستان کی اندر جو دیگر ایریاز ہیں وہاں پر لوگ واقعی، یا یہ جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں ہر چیز کا ختم ہو چکے ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں رہی. اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ عدلیہ، پارلیمنٹ، ایگزیکٹو سب زوال پذیر ہیں، تو کیا یہ بات درست ہے؟ اور شہباز شریف صاحب کو یہ بار بار ان پر تنقید کی جا رہی ہے، لیکن اس نظام کے لیے، نظام حکومت کے لیے وہ بڑے ریزلٹس پروڈیوس کر رہے ہیں اور بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن اپوزیشن ان سے بہت ناراض ہے، بہت غصے میں بھی ہے اور ان کو بہت سے ناراضگیاں بھی ہیں. آج عمر ایوب صاحب اور جناب سردار ایاز صادق صاحب کے درمیان بھی نوک جھوک ہو رہی تھی. وہ نوک جھوک کیا تھی ذرا سن لیتے ہیں. ہیومن رائٹس کمیٹی صاحبزادہ حامد رضا صاحب کی کمیٹی جس کے چیئرمین ہے، وہ ایجنڈا دیتے ہیں، راتوں رات ایجنڈا ہی تبدیل ہو جاتا ہے. آپ کا سٹاف کہتا ہے کہ جی ہم پہ پریشر ہے، حجوج ماجوج، آپ کہتے ہیں نہیں حجوج ماجوج کسی کا کوئی پریشر نہیں ہے، بنایا ہوا ہے. کسی کا کوئی پریشر نہیں. بالکل ہے جناب اسپیکر، یہ 2018 والا پیریڈ نہیں ہے جناب اسپیکر، یہ بالکل ہے. یہ یہاں پہ حجوج ماجوج پھر رہے ہیں تبھی تو ایجنڈا چینج ہوتا ہے، ورنہ کیسے ہو مجھے سکتا ہے؟ آئیڈینٹیفائی کر دیں کون سے میں رسپانس. یاجوج ماجوج پھر رہے ہیں پاکستان کی پارلیمان کے اندر. یہ نہیں، یہ معاملات تلخ ہیں جی. اوپر سے معاملہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر ایلیویشنز ہو گئیں، وکلا برادری علیحدہ ناراض ہے، ججز کے اندر ڈویژن علیحدہ موجود ہے. گورنمنٹ ڈیل کیسے کر رہی ہے اس سارے معاملے کو؟ اس پہ بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر عقیل ملک صاحب، مشیر ہیں وزارت قانون و انصاف کے، پاکستان مسلم لیگ نون کے ممبر قومی اسمبلی ہے. بہت شکریہ آپ کا بیرسٹر عقیل ملک صاحب. جناب بیرسٹر عمیر نیازی صاحب ہیں، MNA ہیں پاکستان تحریک انصاف سے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ آپ کا بھی. عقیل ملک صاحب، میں نے بڑا زور دے کے نون کہا ہے، پاکستان مسلم لیگ نون، کیونکہ ویسے تو آپ کو آج کل خبریں آپ کے پاس ایسی ہوتی ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی جماعت کے بہت سے کولیگ سے زیادہ انفارمڈ ہوتے ہیں، بلکہ آپ کو تو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ کس جج کا اوتھ کب ہونا ہے، کس کی ایلیویشن کب ہونی ہے. آپ کو بہت سی خبریں ہوتی ہیں. تو میں اس سے یہ سمجھ پایا ہوں کہ شاید کیونکہ آپ مشیر ہیں وزارت قانون و انصاف کی اور بڑی اہم مشاورت ہوتی ہے آپ سے، لہذا اس لیے آپ کو ان ساری چیزوں کا پتہ ہے. لیکن چلے وہ تو ایک سائیڈ پہ بات ہوگی. مجھے یہ بتائیں کہ اتنے معذرت کے ساتھ، وہ آپ بھی پنجابی ہیں، وہ کٹے اتنے کھولے ہوئے ہیں آپ نے، کوئی 2-4 کو سنبھال بھی لیں. مطلب پارلیمان میں آپ کو، آپ کی قیادت کو اردلی کہا جا رہا ہے، ججز آپ سے دیکھیں، آج ایک آنریبل جج اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پارلیمنٹ، عدلیہ، ایگزیکٹو سب زوال پذیر ہے. خطوط لکھے جا رہے ہیں ججز کی جانب سے کہ جی آپ نے ملٹرائز کر دیا ہے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو. تو اتنے معاملات کو آپ سنبھالیں گے کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. منیب صاحب بہت بہت شکریہ. نہیں، بالکل میں پاکستان مسلم لیگ نون سے ہی ہوں اور مشاورت بالکل دیکھیں قانونی معاملات پہ یا دیگر معاملات پہ مشاورت چلتی رہتی ہے اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. مشورہ ایک امانت ہوتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے. لیکن یہ بھی بات درست ہے کہ یہ چیلنجز ضرور ٹو سرٹن ایکسٹینٹ ہیں. آئے روز جو ہے ایک نیا احتجاج، ایک نیا جو ہے ایشو جو ہے وہ سامنے ہوتا ہے. وہ الحمدللہ اکنامک فرنٹ پہ یا فائنینشیل فرنٹ پہ تو ہم نے کافی قابو رکھا ہوا ہے چیزوں کو اکانومی کے حوالے سے، اور مثبت جو ایک آؤٹ لک ہے اکانومی کی، وہ میں نہیں، وہ آپ نہیں، وہ دنیا پوری اب گواہی دینا شروع ہو گئی ہے. فچ کی ریٹنگ اٹھا کے دیکھ لیں، ورلڈ بینک کی رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں، دیگر جو انٹرنیشنل ادارے ہیں ان کی رپورٹس اٹھا کے دیکھ لیں، تو وہ ایک مثبت جو آؤٹ لک ہے وہ پریزنٹ کرتے ہیں. ایک سال کا کمپیریزن ابھی آپ نے بھی کیا ہوگا پچھلے ویک اپنے پروگرام میں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کس طرح جو انفلیشن ہے اس میں کمی آئی ہے، اسٹاک مارکیٹ میں تیزی آئی ہے، اس کے پوائنٹس
एट ऑल टाइम रिकॉर्ड हाई। बात यह है कि मुआशी फ्रंट के ऊपर में इट्स अ गुड डिफेंस या इट्स अ गुड आर्ग्यूमेंट जनाब अकील मलिक साहब, जो आप हमेशा प्रेजेंट करते हैं, राइटली सो, मैं उसको कंटेस्ट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, बट उसके साथ जिन चीजों पर सवाल उठ रहा है वो ये कि आपने 26वीं आईनी तरमीम करा ली डंडे के जोर पे, आपने जजेस की पैकिंग ऑफ द कोर्ट कर ली डंडे के जोर पर, सारा कुछ कर लिया, और आप सारा कुछ जो करा रहे हैं, अब देखिए ना जनाब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ फरमा रहे हैं कि याजूज माजूज फिर रहे होते हैं पार्लियामान के अंदर, कभी बानी उनके कहते हैं कि जेल के अंदर एक शख्सियत है जो पूरे जेल का निज़ाम चला रही हैं, तो ये निज़ाम डंडे के जोर पर चल रहा है और आप उस डंडे का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं अकील मलिक साहब। कतन नहीं, मैं ये देखें, आई टेक एन एक्सेप्शन टू दिस, डंडे के ज़ोर पे कुछ भी नहीं चल रहा, और बिल्कुल हुकूमत अपनी परफॉर्मेंस बेस्ड जो तमाम तर चीज़ें उनको आगे बढ़ा रही है, उस पर चला रही है। मैं अगर ख़त व किताबत के हवाले से शुरू करूँगा इस तमाम तर मामले को, कि जिसका जो दिल चाहता है, जहाँ दिल चाहता है, ख़त उठा के लिख दिया जाता है, और ये भी नहीं पता होता कि ख़त जो है वो आया डिलीवर भी हुआ है कि नहीं हुआ। अब एक ख़त लिखा, उसका तो जवाब नहीं आया, दूसरा लिख दिया, फिर कहा ओपन लेटर है, फिर उसका भी जवाब नहीं आया, अब कुछ तीसरा ख़त लिखने की सोची जा रही है। तो ये बेशक एक नहीं 10,000 ख़त लिखें, वो ख़त ऐसे ही होंगे कि उनकी शायद कोई किताब ही छपेगी कि माई लव लेटर्स जो है मैंने किसी टाइम पे लिखे थे, ये तमाम तर चीज़ है। लेकिन ये आप जो कोर्ट पैकिंग का इल्ज़ाम, ये बड़ा सख्त और सीरियस इल्ज़ाम है हुकूमत के ऊपर, हालांकि ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है। 26वीं आईनी तरमीम हुई, इसी पार्लियामेंट ने की, इस पार्लियामेंट का इस्तेकाक था, तमाम ट्राइकॉटमी ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट ही ये है, सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट, उसमें आप खुद भी कानून के एक तालिब इल्म हैं, आप समझते हैं कि कोई इदारा दूसरे इदारे के काम में मदाखलत नहीं कर सकता। लेकिन आज मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, ये सुन लीजिएगा, एक आखिरी मैं बात ज़रूर कर लूँ इस पर, कि इस पे आज जो कमेंट्स पास किए गए, देखें केस की हद तक तो अपने आप को कन्फाइन रखें, या फैक्ट्स ऑफ द केस या सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, उस हद तक तो ठीक है। फिर ये इल्ज़ाम लगा देना एंड आउट राइटली एक एलिगेशन लेवल कर देना हुकूमत के ऊपर कि स्टेट में तो कोई पिलर है ही नहीं और तमाम तर जो हैं वो उन पे जवाल है। फिर आज पार्लियामेंट के जो फ्लोर से जो जवाब मिल चुका है, मैं समझता हूँ कि ये बड़ी जुर्रतमंदाना बात थी कि पार्लियामेंट के इस्तेकाक को कायम और दायम रखना चाहिए हमें। और बात ये है ना अकील मलिक साहब, उसका आर्गुमेंट है, देयर इज अ फ्लिप साइड टू इट ना, उसका आर्गुमेंट ये है कि पार्लियामान वो काबिल एहतराम जहां से मेंबर्स ना उठाए जाएं, पार्लियामान वो काबिल एहतराम जिसके प्रोडक्शन ऑर्डर्स की कोई अहमियत हो, प्रोडक्शन ऑर्डर हो कि कोई बंदा आ जाए। यहाँ तो सेनेट के चेयरमैन, बाजारी बात है, पार्लियामान का ऐसा है ना, दैट्स द अपर हाउस, यू आर द लोअर हाउस, वो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करते हैं कि कोई ऑनरेबल मेंबर कार्रवाई के लिए आए, वो लाई नहीं जाते, और जो चेयरमैन साहब हैं वो कहते हैं कि मैं नहीं मैं तो बिल्कुल नहीं चलाऊंगा। आप दुरुस्त कह रहे हैं, तो ये इसमें हमारी कोई खामी होगी कि हम उसको जो नहीं करवा रहे उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट होगी, नहीं है, अपर हाउस की खामी होगी। मैं यही कह रहा हूं कि हमारे जो लोअर हाउस की हद तक जिसका मैं मेंबर हूं, जिसका बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब मेंबर हैं, कम से कम हमने तो इम्प्लीमेंट करवाया, और उसकी मिसाल जिंदा मिसाल हाजी इम्तियाज साहब का केस था, और बाकी जो कमेटी है वो अपना काम मलिक साहब जरा होल्ड ऑन टू दिस पॉइंट, एक बात मैं जरा न्यायी साहब मुझे सिर्फ ये बताएं कि सर आपने ये, मैं देख रहा था आप भी खड़े थे और आप हल्की हल्की मुस्कुराहट भी थी, वैसे तो आप हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, जब वो अर्दली क्या नारा लगाया जा रहा था, तो ये बार बार आप क्यों वज़ीर आज़म को, और पिछली दफा अकील मलिक साहब ने कह दिया था वो पाकिस्तान के अर्दली हैं, तो अब आप उन्हें अर्दली अर्दली क्यों कहते रहते हैं? जवाब में मिल चुका है, पाकिस्तान का अर्दली होना तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है, इट्स अ मैटर ऑफ ऑनर। नहीं बेशक देखें, अर्दली हुए कैटेगराइज करना है, एक आप कैरेक्टरिस्टिक देख के करते हैं ना। देखें वज़ीर आज़म साहब अपने आप को वज़ीर आज़म फील ही नहीं करते। अभी बता दें पार्लियामान में वो आखिरी दफ़ा कब आए, कब उन्होंने एड्रेस किया, इतने बड़े बड़े इश्यूज़ इस अदवार में गुजर गए, बलोचिस्तान से लेके KPK का अनरेस्ट, बाकी जो है ना अमेंडमेंट्स का इश्यूज़ गुजरा, सारा उन्होंने किसी चीज़ में पार्लियामान को कॉन्फिडेंस में लिया, कोई अपना गेम प्लान बताया, कहीं किसी को एड्रेस किया? देखें उनकी तरफ से तो कंप्लीट एक एब्सेंस है। देखें एक सिस्टम चल रहा है, पता नहीं वो कौन चला रहा है, मतलब समझ नहीं आती, मतलब जो है ना, जो आज उमर अयूब साहब ने अपनी स्पीच में जिस तरह का हवाला दिया, तो उससे तो यही लगता है कि जिस तरह से जो है ना डोनाल्ड ट्रंप ने उधर एक मंत्रा दिया था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा, ठीक है, तो इनका भी एक मागा है मगर उसमें एक कुछ और है।
تو اب وہ جو ایج انہیں چلا رہا ہے اسی کو اگر انہوں نے دیکھنا ہے تو پھر تو یہ پارلیمان نہیں چلے گا.